श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र पावन हाजरी विखे सभायमान संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारी संगतां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे गुरपुरब मना रहे हाँ। इस संबंध विच मैं तुहानूं सारिआं नूं अपने वल्लों गुरपुरब दी बहुत बहुत वधाइयां दिंदी हाँ। अज मैं तुहानूं सारिआं नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी महिमा विच एक साखी सुनानी आ। सारी संगतां ने बड़े प्यार नाल सुननी आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारियां संगतां 10वें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दर्शन करन आनंदपुर साहिब जा रहे से। संगतां विच बच्चे सी, जवान से, बुढ़े सी, सारियां संगतां जा रही सी। संगतां जदों थोड़ी अगे गईयां, उन्हां नूं संत मिले, समाधि लाए हुए संत। कुछ एवें समाधि लाए हुए संत वेख के उन्हां दा दिल ललचा गया कि आपां इन्हां दे मत्था टेकना वा। पर उन्होंने सोचदा बंदा कि गुरु जी ने संतां ने समाधि लाई आ, आपां जे तोड़ दांगे तो सानू पाप लग जाएंगे। दूरों मत्था टेक के चलन लगे ते विचों एक बच्चा आया, उन्हां दे पैरी चरनी पै गया, उठिया ही नहीं। संतां नूं कुछ होया कि साडे पैरां ते कुछ लखा, अग्गां खोलियां, वेख्या बच्चा वा, सिर ही नहीं चक्कन दिया। एवें हत्थी फड़ के एवें खलोविया, सिर वेख्या, मत्था वेख्या, वेखदे गए, चुप, कुछ नहीं बोलिया, शांत हो गए। अपनी उंगल मिट्टी विच पाई ते कुछ मिट्टी अपनी उंगल ते ला के उहदे मत्थे च टिक्का ला दिता ते बोल चल जा, बोलता चल जा हुण। गए गुरु गोबिंद सिंह जी को पहुँचे, पुछया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मन च कुछ हैगा वा दस दो, आ ना क्यों कि मेरे को आए तो साडे मन की गल नहीं दसी। जे कुछ हैगा मन च तो दस दो हुणे ही, बच्चों आना क्यों गए हाँ तो होया नहीं। संगतां बोलियां तुहाडे दर्शन करके ते मन एकदम आनंद ही आ गए ने। बस एक गल पुछनी सी, असीं जदों तुहाडे दर्शन करन आंदे सां, सानू एक बड़े सारे संतां दी समाधि विखी सी। साडे विचों एक बच्चा उन्हां दे पैरां 'च जाके चरनी पिया ते उन्हां ने उंगल 'च एवें कुछ करके उहदे सिर ते मत्थे ते लाया टिक्का। आ गल साडे थोड़ी समझ नहीं लगी, दस दो। बाबा जी ने कहा कि जेड़ा तुहाडा बच्चा संगतां विचों जेड़ा बच्चा उन्हां दे पैरां 'च गया सी, उन्हां दे मत्था टेकिया सी, ओह उठिया ही नहीं सी। संत बड़े प्रसन्न होए सी, बड़े खुश होए सी। जदों उन्होंने ठाके वेख्या, मत्थे ते वेख्या उहदे, ते उहदी उम्र सिर्फ 9 साल हैगी सी। 9 साल उम्र, सोचा कि ये तो बड़ी भगती वाला बंदा, उठिया ही नहीं। ਵੱਡੇ हो के ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ लोग है भटके हुए उन्होंने सीधा कर देगा, आपां कर सकी कि नहीं। टिक्का लाया ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ मत्थे ते, 90 साल करती उम्र, 9 तो 90 साल। बोलो धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। उन्हां सारिया संगतां फिर तो लौट गए। 9 तो 90 साल उम्र करती। संत समाधि लाए हुए आ, की कृपा गुरु जी दी, रब दी रब ही जान सकदा।
ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਨੇਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰੋਪਾ ਜੇ ਕਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਓ ਸਰੋਪਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਰੋਪਾ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਬੈਠੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਡਏ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਜਾਨ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਏਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਹੀ ਸੁਣਾਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਹਿੰਦੀ 7 ਵਚਨ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਟਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਹਟਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਟਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਓ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਛੱਡਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਨਿਰੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਈ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਫਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬੱਚੀ ਸੁਜਾਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪੁੰਨ ਖੱਟਣ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਜਪ ਲੋਗੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪ ਲੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਅਗਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਘੰਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 1000 ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ 1000 ਘੰਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਖੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਆਪ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰਹਿ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਅਮੁੱਲਕ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਜਾਣਾ